हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट जो कंसैप्ट अज असी डिस्कस करांगे। नैक्सट जी थीरी हैगी है एवोल्यूशनरी थीरी। सोशल चेंज के लिए रिस्पोंसिबल डिफरेंट थीरीज रही नेगियां, जिस दे विचों असी कवर कर चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट थीरी, साइक्लिकल थीरीज। ठीक है, नैक्सट जोड़ा है एवोल्यूशनरी थीरी। एवोल्यूशनरी थीरी जी हैगी है, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट जोड़े है वो इस थीरी की गल करते हैं, जिस दे विच वो कहते हैं कि किस तरीके नाल एवोल्यूशनरी चेंज होंदी रहंदी है सोसाइटी दे विच, किवें एक सोसाइटी एक एवोल्यूशनरी फॉर्म दे विच एक स्टेज तो दूजी स्टेज दे विच जिहड़ी हैगी है जांदी है। इस दे लई डिफरेंट जिहड़े सोशोलॉजिस्ट होए ने उन्होंने अपनी अपनी थीरीज दित्तियां ने, जिस दे विचों अगस्त कॉन्त ने अपनी थीरी दित्ती है। इस तो इलावा दुरखाइम ने भी इस दे रिगार्डिंग अपनी थीरी दा जिहड़ी गल कीती है। LH मॉर्गन ने जिहड़ी अपनी थीरी दित्ती है। बहुत सारे जिहड़े जिवें मैक्स वेबर ने एवोल्यूशनरी थीरी दित्ती है। बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट होए ने जिन्हां ने दस्सिया कि किस तरीके नाल एवोल्यूशनरी फॉर्म दे विच एक सोसाइटी दूजी सोसाइटी दे विच जांदी है, एक किमें फर्स्ट स्टेज तो लास्ट स्टेज तक एवोल्यूशनरी चेंज आउंदा है किसी भी सोसाइटी दे विच। हुण इत्थे असीं गल करदे हां कि सब तो पहला अगस्त कॉन्त जिहड़े कि फादर ऑफ सोशोलॉजी ने, जिन्हां ने ये सब्जैक्ट जिहड़ा हैगा सब तो पहला सानू दिता कि सोसाइटी नूं स्टडी करन दे लई जिहड़ा एक सोशल साइंसिस के अंडर नवीं जिहड़ी ब्रांच जिसनों कि सोशोलॉजी कहा जाता है, ये सब्जैक्ट जिहड़ा लैके आए सीगे, डिसिपलिन जिहड़ा लैके आए सीगे अगस्त कॉन्त सीगे। इसे करके अगस्त कॉन्त जिहड़े हैगे ने फ्रेंच फिलोसफर होए ने, यही जिहड़े हैगे ने फादर ऑफ सोशोलॉजी ने। ठीक है, अगस्त कॉन्त जिहड़े ने उन्होंने दस्सिया कि किस तरीके नाल ह्यूमन जिहड़ी सोसाइटी हैगी आ वो एवोल्यूशनरी चेंज आउंदी है उहदे विच, जिसनों कि सोशल चेंज कहा उसने। अगस्त कॉन्त ने यूनीलाइनर जिहड़े तरीके नाल सोसाइटी दे विच चेंज लियाउण दी गल कीती है। इत्थे अगस्त कॉन्त कहंदे ने कि जदों भी प्रोग्रैस हुंदा सोसाइटी दे विच तां उस नाल सोशल चेंज आउंदी है। सोशल जिहड़ा प्रोग्रैस किवें हुंदा है, जदों एक सोसाइटी फर्स्ट स्टेज तो नैक्सट स्टेज तक जांदी है। जिवें अगस्त कॉन्त ने इत्थे जिहड़ा सानू दस्सिया डिफरेंट स्टेजेस दी गल कीती है, जिसनों कि थैलोजिकल स्टेज, ठीक है, मैटाफिजिकल स्टेज ते पॉजिटिव स्टेज, मेन जिहड़े हैगे ने 3 स्टेजेस दे विच सोसाइटी नूं डिवाइड कीता है। थैलोजिकल स्टेज दे विच अगस्त कॉन्त कहंदा है कि स्टार्टिंग स्टेज है, जदों सोसाइटी जिहड़ी हैगी है शुरू हुंदी है। ठीक है, इत्थे अगस्त कॉन्त ने फिर उहदे जिहड़े सब स्टेजेस की गल कीती है। उत्थे भी वो डिफरेंट 3 सब स्टेजेस की गल करता है, जिस दे विच फैटिज्म की गल करता है, पॉलीथिज्म की गल करता है ते मोनोथिज्म की गल करता है। ठीक है, अगस्त कॉन्त इस स्टेज ते जिहड़ा कहंदा है कि स्टार्टिंग दे विच जिहड़े ह्यूमन बीइंग सीगे उन्हां ने जो भी नैचुरल एक्टिविटीज़ हुंदियां सीगियां, कोई भी उन्होंने अपने जिहड़ियां बेसिक एसेंशियल नीड्स पूरियां करनियां हुंदियां सी ओह नेचर तो पूरियां करते सीगे। ते इत्थे जिहड़ा स्टार्टिंग दे विच जिहड़े ट्राइबल लोग सीगे, क्योंकि स्टार्टिंग जिहड़ी सोसाइटी दी साडी स्टार्टिंग हैगी वो ट्राइबल सोसाइटीज़ तो हुंदी है। इत्थे जिहड़ा हैगा कि एक सुपर नैचुरल पावर की जिहड़ी गल करते सीगे, ओह जिहड़े ह्यूमन बीइंग सीगे सोसाइटी दे विच स्टार्टिंग दे विच थैलोजिकल स्टेज दे विच अगस्त कॉन्त कहंदा कि उन्हां नूं जिहड़ी भी चीज़ थोड़ी अजीब लगदी सी है ना, उस चीज़ नूं ही उसकी वो पूजा करते सीगे।
ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫੈਟਿਜ਼ਮ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗॉड ਗॉडेस ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਗॉड ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੋਥਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੋਨੋਥਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਥੈਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਜ। ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਸ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ, ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੇਥ ਬਿਲੀਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਇੰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਰਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਕੌਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫੇਥ ਜਾਂ ਬਲੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਗਸਤ ਕੌਂਤ ਨੇ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਥਿਊਰੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਸਤ ਕੌਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੂਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੈਵਗਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਵਗਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਹੰਟਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਵਗਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਸਟੇਜ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲ.ਐਚ. ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ।
हाँ जी, इस तो इलावा ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸ ਵੇਬਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਵੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਵੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸ ਵੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸ ਵੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਮੈਕਸ ਵੇਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਥਿਊਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਮਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ
ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਬਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਰਾਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਸਤ ਕੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਿਸ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਬਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਡਬਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਰਾਈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਹੈ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ। ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਰਾਈਟ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਵਲ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਬਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੀਨਸ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਏਮਾਈਲ ਦੁਰਖਾਈਮ ਨੇ। ਏਮਾਈਲ ਦੁਰਖਾਈਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਏਮਾਈਲ ਦੁਰਖਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਮਾਈਲ ਦੁਰਖਾਈਮ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਏਮਾਈਲ ਦੁਰਖਾਈਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਮਾਈਲ ਦੁਰਖਾਈਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਮਾਈਲ ਦੁਰਖਾਈਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਵਰ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨੋਰਮਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਖਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਪਰਸਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਲੌਜਿਕ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਰਖਾਈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਥੀਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਥੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟਾਲਕਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਥੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੀਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਟਾਲਕਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥੀਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਅਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚੇਂਜਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਅਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ, ਅਦਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਾਇਨਮਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਮਟਿਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਸਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਸਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਸਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਸਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ A, ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ B, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਏ ਨੇ। ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ A ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ B ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੂਸਰੇ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ A ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ 2, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਨੀਡਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ
ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਨੀਡਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੀਡਸ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਪਲ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਏ ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਥੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ।